سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسلنا المهاجر أحمد بن عيسى وسلام اللهم بن قدم محمد بن علي العربي وجميع ساداتنا علي بن عبد الله الصالحين قدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف يوم أولاده أبو بكر سلم المهلا سيدنا عبد الله سلطان الملا سيدنا عبد الله بن أبي بكر أبو بكر بن عبد الله العزيز العادني شيخ أبو بكر سيدنا عبد الرحمن شيخ أبو بكر سيدنا أحمد بن عبد الرحمن شيخ الدين محمد بن حسن جمال الليل محمد بن علي مولى عيدي سيدنا أحمد بن البجح سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم واقف بن سالم حسين شيخ أبو بكر بن سالم محمد بن شيخ أبو بكر بن سالم المحضار بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى عبد الرحمن بن عبد بن سالم ثم إلى قطب الأنفاس نور الأغلاس مولى النبراس قطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله باراس قطب الأرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أولاده من حسن بن عبد الله الحلمي وإخوانه أصولهم وفرهم محمد بن زين الحبشي ثم إلى حبيب محمد بن زين بن صمد عمر بن زين بن صميت ثم إلى أحمد بن عمر بن زين بن صميت أصولهم وفرهم عمر بن عبد الرحمن البار محمد بن عمر طه الصافي السقاف أصولهم وفرهم ثم إلى محمد بن علي السقاف أصولهم وفرهم منتسبين إليهم عبد الرحمن بن عبد الله أصولهم وفرهم منتسبين عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي أصولهم وفرهم منتسبين إليهم ثم إلى الحبيب حسن النبي علي بن حسن العطاس بن علي بن حسن العطاس حمدون بن هود بن علي بن حسن العطاس مر بن حمدون بن هود بن علي بن حسن العطاس بن عبد الله الحامد صالح بن عبد الله العطاس محمد صالح العطاس بكر بن عبد الله العطاس حسن بن عبد الله العطاس ثم إلى أحمد بن حسن العطاس بن الله بن حسن العطاس بن عبد الله بن علي العطاس ثم إلى حبيب محمد بن جعفر العطاس لهم وفرهم منتسبين إليهم ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البحر بإدريس بن عمر الحبشي ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الرحمن محمد الجفر وصولهم وفرهم منتسبين إليهم ثم إلى ربع عبد الله بن حسين بن طاهر بن حسين بن طاهر بن عبد الله بن يحيى ثم إلى علي بن محمد بن حسين الحبشي بن عبد الله بن عمر الشاطري بن حسين بن عبد الله بن عمر الشاطري ثم أخوانه سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وصول مفروض بن محمد بن سالم بن حفيظ بن سالم بن حفيظ المشهور محمد بن سالم بن حفيظ وصولهم وفروهم منتسب إلى عبد الله بن عدروس بن شهاب محمد بن عبد الله بن عدروس بن شهاب عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عدروس بن أخو علي محمد بن علي بن عبد الله بن عدروس بن شهاب وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى عبد القادر بن أحمد السقاف أحمد طه المشهور حمد بكر عطاس الحبشي محمد رشاد البيتي ثم إلى محمد بن أحمد الشاطري وصولهم وفروهم عبد الرحمن بن أحمد الكاف وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى ربع عبد الباري الجنيد ثم إلى عبد المولى يحيى وصولهم وفروهم منتسبين إليهم من طاهر ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن سعد العدروس طولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى الحبيب محمد بن علي الجنيد وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى عبد الرس بن عبد الله بن سميت وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله خصوصا في هذه البلدة خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس بن محمد بن حمزة العطاس بن عبد الله بن محسن العطاس طولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي بن علي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين العطاس حسين بن علي العطاس بن عمر بن محمد بن هود العطاس بن حسين بن عمر بن محمد بن هود العطاس وخالد سالم بن عمر بن محمد بن هود العطاس طولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى محمد بن أحمد الحداد بن قادر محمد الحداد وصولهم وفي محسن بن محمد العطاس بن محمد بن الحداد جعفر الله الحداد بن الله بن جعفر بن طه الحداد ثم إلى حبيب الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف علي بن الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف صولهم وفروهم منتسبين إليهم عبد الله بن حسين شام بن عطاس صولهم وفروهم منتسبين إلى عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن العطاس بن سالم محمد العطاس الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم العطاس بن علي بن عبد الله بن سالم العطاس صولهم وفروهم أخي عطاس محمد الباقر أخي أنيس محمد الباقر بن بن سلم العطاس شريف القية بن سلم العطاس شريف سلم بن سلم العطاس محمد بن حسن العدروس صولهم وفروهم بمنذر بن فهد بن عبد الرحمن الساوى بن حسن بن عبد الله الحامي سالم بن محسن بن جندان بن محمد بن حسين العدروس بن مرم بن أحمد الحامد صولهم وفروهم نوفل بن عبد الله العكاف صولهم وفروهم منتسبين إليه
ثم إلى محمد بن علي بن الحامد وصولهم وفروع المنتسبين إليهم، ثم إلى أرواح والدينا خصوصا حجي طه بن حجي نعيمي، حجي هارون بن حجي نعيمي وصولهم وفروع محمد ساسي وصولهم وفروع منتسبين إليهم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة خاصة وأموات المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، واجعل هذا الافتتاح في من أبرك الافتتاحات علينا، ينشر أنوار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، أن تقر به عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، في غزة، في رفح، في ضفة غربية، في السودان، في صومال، في جميع بلدان المسلمين المظلومين المكروبين في مشارق الأرض والمغربين، انصرهم عن يد الكفار والفجار من طريق الليل والنهر إلا طريقا يترك بخير، إنك على كل شيء قدير. ألا جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، يعطي كل سائل منا سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله، اجعلنا من إياهم من العائدين الفائزين المقبولين في هذا الشهر الكريم، عدنا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام، زائدين منتقصين راضين غير ساقطين، مجتمعين متفرقين، مقبولين لا مردودين على هذه النية، على كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة. وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي الفاتحة عليهم ولا الضالين. baca dikit tabaruk nas. نعم نصائح حتى النصائح النصائح طب ما النصائح بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الله بن علي بن محمد في كتاب النصيحة الدينية والوصايا الإيمانية رضي الله عنكم رضي الله عنه، نفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقوله تعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والفلاح والفوز بسعادة الدنيا والآخرة. halaman berapa? 23. بقى خلاص يعني. halaman berapa? Apa bacanya? Halaman berapa aja? Inna khairal qulub halaman 36. واعلموا معاشر الإخوان بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا معاشر الإخوان أيدكم الله أن خير القلوب لا إله إلا الله وأحبها إلى الله ما كان لطيفا نقيا من الباطل والشكوك ومعاني الشر كلها، واعيا للحق والهدى ومعاني الخير والصواب. وفي الحديث القلوب 4 قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر، وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء والعذب، ومثل النفاق فيه مثل القرحة يمدها القيح والصديد، فأي المادتين غلبت عليه ذهبت به.
قلت والظاهر أن هذا القلب الأخير وصف قلوب أهل التخليط والتفريط من عامة المسلمين. وفي الحديث أيضا إن الإيمان يبدو في القلب لمعة بيضاء ثم تزيد حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدو في القلب نكتة سوداء ثم تزيد حتى يسود القلب كله. نسأل الله العافية والوفاء على الإسلام لنا وللمسلمين آمين. وإنما يزيد الإيمان بالمداومة على الأعمال الصالحة والإكثار منها والإخلاص لله. وأما النفاق فزيادته بالأعمال السيئة من ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب سقل قلبه وإن لم يتب زاد ذلك حتى يسود قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا شيء أشر وأضر على الإنسان في الدنيا والآخرة من الذنوب، ولا يكاد يخلص إليه سوء ولا ينال مكروه إلا من جهتها. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فينبغي للمؤمن أن يكون على نهاية الاحتراز منها وفي غاية البعد عنها، وإن أصاب منها شيئا فليبادر بالتوبة منه إلى الله، فإنه تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم فعرضوها لا سخط الله بالوقوع في معصيته، ثم بالإصرار عليها بتركهم التوبة منها التي أمرهم ربهم بها ووعدهم بقبولها ووصفها نفسه بذلك، فقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لطول لا إله إلا هو إليه المصير. فتأملوا رحمكم الله هذه الآية وما جمعت من المعاني الشريفة والأسرار اللطيفة الباعثة على الخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال: رضي الله عنكم واعلموا معاشر الإخوان أيدكم الله أن خير القلوب وأحبها إلى الله ما كان لطيفا نقيا من الباطل والشكوك ومعاني الشر كلها، واعيا للحق والهدى ومعاني الخير والصواب. وفي الحديث: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر، وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق، قلب مصفح فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء العذب، ومثل النفاق فيه مثل القرحة
يمد حلقيه الصديد فأي المادتين غلبت عليه ذهبت به. قلت والظاهر أن هذا القلب الأخير وصف قلوب أهل التخليط والتفريط من عامة المسلمين. في الحديث أيضا إن الإيمان يبدو في القلب لمعة بيضاء ثم تزيد حتى يبيض القلب كله وإن النفاق يبدو في القلب نكتة سوداء ثم تزيد حتى يسود القلب كله. نسأل الله العافية والوفاء على الإسلام lana walil muslimin. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setelah tidur yang panjang. Tidur panjang 4 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Masuk Dzulqa'dah baru buka. Udah kayak di Saudi kita nih liburan panjang. Dan ini yang terpanjang nih. Ini dari berapa tahun kita mengaji, liburan ini yang paling panjang. Kemarin 2 minggu yang lalu kita mau buka, bentrok dengan Habib Mundir besoknya. Libur lagi. Dengan kita bersihin semuanya dulu baru kita buka. Jadi nggak ada liburnya lagi, insya Allah. Alhamdulillah dia bisa melewati semuanya daripada bulan suci Ramadan, kemudian bulan Syawal, dan masuk kita di dalam Syahrullahil Hurum, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan dalam bulan-bulan hajinya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinna al-hajj, siapa orang yang Allah wajibkan atasnya haji, fala rafath, jangan melakukan hal-hal kotor, wala fusuq, dan orang jangan melakukan hal-hal kefasikan, wala jidala fil hajj, dan jangan melakukan perdebatan di bulan haji. Benar-benar hajinya untuk melaksanakan ibadah, karena makna haji qasdul bait lin nusuk, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dan selain orang-orang jamaah haji, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hati mereka adalah kiblatnya Allah Subhanahu wa taala, jadikan untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu Ka'batul mu'min, Ka'bahnya seorang mukmin, qalbuhu li'annahu mahallu nadharillahi Subhanahu wa taala, karena hatinya tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baitullah Subhanahu wa taala di dalam diri seorang hambanya adalah hatinya. Makanya benar-benar perhatian para ulama, para aulia, para mugarrabin, para siddiqin, para anbiya, para mursalin, di dalam perhatian mereka menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita membersihkan hati kita. Ini yang kita lagi bahas, Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad, bagaimana perhatian kita penuh di dalam perhatikan batin kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya itulah tempat ibadah hakikinya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya bersih, hatinya suci, artinya enggak ada penyakit-penyakitnya, selamat dia akan selamat di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ditanyain dengan hal-hal yang lain, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala al-qalbun salim, hati yang sehat, selamat dari segala macam kotoran dan penyakit-penyakitnya. Apabila kita bisa bawa hati kita sebagaimana asli penciptaannya, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, bersih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, bersih, bening, enggak ada penyakit, enggak ada kotorannya, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang setiap orang ada perbedaan-perbedaan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan dibahas oleh Habib Abdullah Haddad. Ada yang dasarnya bersih, bening, hatinya dari pertama diciptain udah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gulu para anbiya, para mursalin, dan guru para siddiqin dari pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada penyakit dari awal diciptain sama Allah Subhanahu wa taala sampai dikeluarkan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, dari kecil sampai meninggal bersih, nggak ada. Nggak ada kotoran setitik pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajiballahu min syabin la sabwatalah. Allah kagum dengan seorang pemuda yang tidak ada cacatnya sama sekali, nggak ada titik keinginannya untuk miring dari hal-hal akhiratnya, nggak ada kecenderungan untuk hal-hal duniawinya sama sekali. Lempeng benar-benar lurus benar-benar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya diciptain sama Allah bersih, suci, bening. Hanya keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diuraikan oleh Habib Allah Haddad, ada 4 golongan dari hati-hati yang diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita bagian yang mana nih. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan. Walaupun dalam penciptaan kita hati kita enggak bersih, masih ada kotorannya, Allah bersihkan dan Allah golongin kita bersama orang-orangnya. Karena memang berat pemberian Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujiannya harus lulus kita di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini enggak bersih-bersih, enggak bening-bening kita. Ada lika-liku dan kehidupan kita diuji, dan ujinya ujian-ujian yang setimpal dengan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala dalam batin setiap orang. Bukan berarti para nabi, para rasul enggak ada ujian. Asyaddul tila'an al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Yang paling diuji sama Allah Subhanahu wa taala, paling berat ujiannya para rasul, para nabi. Kemudian fal amsal, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Para siddiqin, para mugarrabin, para siddiqin yang di bawah kedudukan para nabi itu berat lagi ujiannya. Kelihatannya kita enak aja. Mereka nggak dapat apa-apa. Padahal mereka ujiannya kalau dibagi satu orang aja untuk semua orang-orang awam di kalangan umat Islam, nggak ada yang mampu untuk menahannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan kelembutan, memberikan kasih sayang yang luas bagi mereka sehingga mereka bisa menjalaninya. Akan tetapi enggak lepas mereka dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ujiannya para nabi, para rasul, ada yang sampai dibelah 2 sama Allah Subhanahu wa taala, dari ujung kepalanya sampai ke ujung badannya dibelah 2. Baru mengatakan aja dari ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mengatakan lagi aku cabut daripada kedudukan kenabianmu. La ilaha illallah. Ini tingkatan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada para nabi, para rasul. Begitu juga semua yang diberikan oleh para nabi, yang diberikan oleh para rasul, yang diberikan ke kaum mukminin, itu setetes daripada ujian yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada artinya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua tanggung jawabnya kembalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ketika ayat turun, fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diminta untuk baca Quran, Nabi dengar Abdullah bin Mas'ud baca Qurannya. Pada satu saat jalan lewat depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud, suaranya enak, indah suaranya. Hai Rasulullah masuk ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, minta untuk dibacakan Al-Quran. Kata Ibn Mas'ud, ya Rasulullah, aqra alaikal Quran wa ilaika unzil. Ya Rasulullah, apakah aku bisa baca Quran sedangkan Quran itu turunkan untuk engkau? Qala ikra fa inni ahabbu an asma min sautik. Aku suka mendengar suaramu. Baca Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana jika ku datangkan nanti dari setiap umat saksi mereka, waji'na bika ala haula'i syahida. Dan aku jadikan engkau untuk semuanya mereka yang jadi saksi-saksi terhadap umat-umat mereka, para rasul, para nabi. Aku jadikan engkau saksi untuk semuanya mereka. Jadi ujiannya lebih besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang tahu kedudukannya Nabi kita kecuali
Allah sang penciptanya. Nggak ada yang tahu rahasianya Nabi kecuali Allah sang penciptanya. Hanya Allah yang mengetahui kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kata Habib Abdullah bin Haddad, ada 4 golongan daripada hati manusia. Ada yang hatinya penuh dengan cahaya, terang benderang, luar biasa hatinya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam batinnya. Yang enggak ada sama sekali yang titik cacatnya di dalam hatinya. Itu tadi tingkatan yang tertingginya adalah para rasul, para nabi. Yang tertingginya lagi ulul azmi. Yang tertingginya lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita bayangin tuh cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cahayanya Rasulullah diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bayangin cahaya di atas cahaya? Nur tamas kulla nur. Cahayanya Rasulullah yang menenggelamkan semua cahaya. Kalau udah datang cahayanya Rasulullah SAW, nggak ada lagi yang bisa nyaingin cahayanya. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Kemudian dikatakan Habib Al-Haddad, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ayyadakumullah, semoga Allah membantu kalian, anna khairal qulub, bahwa sebaik-baiknya hati, wa habba ilallah, dan paling dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, makana latifan, yang mereka hatinya dalam keadaan lembut. Enggak ada yang lebih lembut daripada para nabi, para rasul. Enggak ada yang lebih lembut dari para nabi, para rasul. Setelah mereka para siddiqin. Itu hatinya dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat latifnya Allah Subhanahu wa taala. Kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dibayangin makna kelembutan yang Allah titipkan di dalam hati mereka. Dalam segala macam goncangan kehidupannya, lika-liku kehidupannya, diberikan kelembutan yang bisa mengantar semua permasalahan di zamannya dan di masanya. Dia bisa mendampingi setiap masalahnya dengan kelembutan-kelembutan yang Allah berikan di dalam dirinya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, Al-Taful Lutafa, hamba Allah yang paling lembut hatinya. Gak bisa, susahnya kita aja dipikirin Rasulullah SAW. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, sosok manusia seperti kalian. Azizun alaihi ma'anittum, berat bagi mereka, bagi beliau, ma'anittum, susahnya kalian. Kita merasakan susah dalam setiap problem masalah kita, itu sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang umatnya tahu dalam permasalahannya yang berat buat dia, sudah dirasakan dalam hatinya Rasulullah SAW. Sebelum kita diciptain, Allah sudah titipkan kelembutan untuk mengkanter dari problem, permasalahan, kesulitan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, sangat peduli, sangat perhatian, sangat semangat di dalam urusan umatnya Rasulullah SAW. Sampai akhir sekaratnya pikirin umatnya. Akhir sakaratnya Rasulullah SAW, ummati ummati. Ketika Israel memberikan rasa sakit sakaratnya, beliau mengatakan khaffif alayya, ringankan ya Israel untukku, terlalu berat ini ya Rasulullah, ini udah paling ringan ku berikan. Kalau begitu tsaggir alayya wa khaffif ala ummati, kalau begitu beratkan ini semuanya buatku, ringankan untuk umatku semuanya.
La ilaha illallah. Hampir masalah sakarat aja kita dipikirin Rasulullah SAW. Dan paling yang genting, masalah sakarat paling genting. Akhir ujian terberat bagi seorang manusia ketika sakarat. Karena syaitan di situ dibebasin sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbentuk seperti ibunya, seperti ayahnya, seperti saudaranya, godain sampai itu orang murtad. Sampai itu orang kufur dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cara. Dari kanan, dari depan, dari belakang, dari kiri, syaitan godain sampai dia murtad. Tapi kalau udah datang cahaya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kaum salihin, mugarrabin, apalagi dari Rasulullah SAW, nggak bisa mereka dekat. Nggak ada yang bisa deketin. Nggak ada yang bisa untuk merusak cahaya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang sakaratnya. Seorang hamba terkadang dibantu dengan seorang wali min auliyaillah yang dia punya hubungan erat dengannya, bantuin sakaratnya. Orang-orang hebat Rasulullah yang datang. Orang-orang istimewa Rasulullah yang datang sakaratnya. Siapa yang bisa menggoda seorang yang datengin Rasulullah SAW? Udah aman, bebas dia dari segala fitnah sakaratnya. Yang ada senyuman yang didapetin. Itu janjinya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua keturunannya agar Rasulullah datang ketika sakaratnya. Kalau nggak datang ketika sakaratnya, diminta di alam kuburnya datangin oleh Rasulullah SAW. Karena besarnya cahayanya Rasulullah SAW, nggak ada yang bisa gangguin orang yang sudah didatangkan cahayanya Rasulullah SAW ketika sakaratnya. Makana latifan, hati yang lembut, naqiyan minal batil, bersih dari kebatilan, dari keinginan jahat, keinginan rusak, keinginan kotor, gak terlintas. La ilaha illallah. Ma fa'altu makruhan wala hamamtu biha. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain bin Tahir dari kecil dididik sampai terlintas di dalam benak pikirannya hal yang makruh aja kak. Wala hamamtu biha. Aku nggak pernah ngerjain yang makruh, bahkan nggak terlintas kepikiranku untuk mengerjakan yang makruh. Itu hati yang gimana itu? Subhanallah. Allah kalau udah berikan hambanya kenikmatan yang luar biasa, bisa seperti itu keadaannya. Kita tiap hari tiap saat gitu ada aja godaannya, ada aja rayuan-rayuannya, ada yang bisikan-bisikan yang gagak-gagaknya. Na'udzubillah min ghadabillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala lempeng selempeng-lempengnya itu. Lurus selurus-lurusnya, bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya, bening sebening-beningnya itu hati. Nggak ada kepikirannya sama sekali kepada hal-hal yang batil. Wasyukuk, hal-hal yang meragukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya mantap yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu aja kagak, udah mentok yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berbeda-beda sesuai kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dari awal penciptaan dia begitu tuh hati. La ilaha illallah. Dahsyat dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti orang-orang istimewa yang Allah jadikan punya hati seperti mereka. La ilaha illallah. Wa ma'ani syarr kulliha, dan makna-makna keburukan seluruhnya enggak ada sama sekali dalam hatinya. Udah adanya kebaikan, adanya kelembutan, adanya kasih sayang, adanya cinta, adanya rahmat, adanya keinginan baik, adanya hal-hal yang membawa dia dengan Allah Subhanahu wa taala bertambah dekat, bertambah ma'rifat, bertambah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita bayangin, kita nggak ngalamin.
Kalau kita dikasih sama Allah Subhanahu sedikit ada rasanya, mereka udah lupa dengan segalanya kita. Ya Allah bidarrah min mahabbatillah ufni biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, kasih setitik aja, setitik rasa cintamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menghapus semua rasa di dalam hatinku, cinta kepada yang selain engkau. La ilaha illallah. Wa'iyan lil haqqi wal huda, patuh kepada yang hak, yang benar, dan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'anil khair, dan makna-makna kebaikan, was-shawab, dan kebenaran. Benar-benar menyimaknya, yang didengarnya dalam hatinya bisikan-bisikan rahmani, bisikan-bisikan malaki. Nggak ada bisikan hawa nafsu, udah nggak ada. Dari awal penciptaan dia udah kasih Allah Subhanahu wa taala lurus, udah selempang-lempangnya, nikmat banget ya. Tapi ujiannya bukan berarti kecil. Ujiannya mereka lebih besar dari yang kita bayangin. Nggak bisa kita gambarin tuh bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya tuh hati nggak ada ujian, nggak ada susahnya, nggak ada sulitnya. Karena udah lempeng aja sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dalam mujahadatnya, makan puasanya aja makan dengan bisir hamid, yang sepet, yang asem, 3 bulan makannya dengan bisir. Tidurnya Abi Abdurrahman Segaf di tempat yang kotor untuk matikan itu keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam dirinya. Udah nggak, luar biasa mereka. Abdul Haddad tiap hari ngisi bak kamar mandi, bersihin kamar mandi dan ngisi air-air di setiap kulum-kulum yang ada di masjid-masjid pada waktu itu. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, paling gagak minimal di Terim itu 300 masjid-masjid wakaf di kota Terim. 300 ini dibangun dari jam berapa itu? Ngisi bak. Dan nggak putus di masa panas, di masa dingin, sampai waktu musim dingin itu berceceran darahnya. Saking dinginnya, masa di Terim bukan kayak kita dinginnya. Nanti kalau udah ngadepin Terim musim dingin, pecah-pecah bibir, pecah-pecah kaki, kering dia, dingin kering. Bawa perjalanan dari kampungnya namanya bukan Al-Hawi, bukan dari Hawi, kampungnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Agil bin Salim. Habib Agil bin Salim kampung sebelum Inat. Dari situ dulu, sebelum Inat. Perjalanan setengah, kan namanya Allahu Akbar, bisa lupa nama. Nah, kamu sebelum Inat masuk kota Terim hanya untuk ngisi-ngisi bak. Ngisi-ngisi bak kamar mandi yang ada di kota Terim dengan ibadah sholatnya. Kalau 2 rakaat aja berapa? 600 sudah. Bib, memang ada waktunya cukup, Bib. Ente jangan samain waktunya mereka dengan waktunya ente. Ente waktunya nggak ada berkahnya. Waktunya ente habisnya maksiat, pikiran kotor, nggak ada berkahnya tuh waktu. Kalau mereka berkah banget waktunya. Ada waktu barakah, ada waktu karamah, ada waktu yang barakah, ada waktu karamah. Waktu berkah yang masih bisa terjangkau dengan pikiran manusia, kerjaannya, apapun yang dilakukannya masih bisa terjangkau. Baca Quran 4 kali hatam di waktu pagi, 4 kali hatam di waktu malam, masih bisa terjangkau itu, kata ulama. Karena perlu waktu untuk menghatamkan Quran bagi orang-orang yang udah mahir, lancar banget, hafalannya luar biasa, dan dia sudah terbiasa baca Quran, paling 4 jam 5 jam udah hatam. Sampai sekarang masih begitu. Bukan zaman dulu doang, sampai sekarang. Kita punya teman 6 jam tuh. Dulu pernah datang ke sini Syekh Ahmad Zahiri. 6 jam baca Quran. Yang kita nyimak soalnya. Dari pagi itu kita dengerin. Wah bener 6 jam. Hebat. Bisa baca Quran 6 jam kelar. Bukan kelar pakai kulhu, bukan. Kulhu sih 3 kali, nggak usah pakai 6 jam.
Dari awal Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas. La ilaha illallah. Masih berkah itu waktunya. Ada waktu karamah. Waktu nggak bisa dijangkau dengan, namanya bentuknya karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa ente membayangin dengan akal ente yang sempit. Nggak masuk akal dongeng. Ente dongeng. Kalau mereka nggak ada dongengnya, mereka diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu ruang dan waktu. Kalau kita manusia masih perlu ruang dan waktu. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nggak ada ruang dan waktu bagi mereka. Dikasih luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan saatnya. Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas 360 kali khatam Quran setiap harinya. Nah, itu kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smed. Nah, yang begitu-begitu itu taslim aja deh. Jangan suka kita ngotorin diri kita, nggak percaya, jangan. Hati-hati ente bukan kedudukan mereka, ente nggak sampai dengan apa yang mereka sampai. Kita fasallim li ahlillahi fi kulli mushkilatin ladaihim wadhun bil adillati. Terima aja urusan yang begitu-begitu, kita serahin Allah Subhanahu wa taala punya aturan. Karena Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Nidurin 309 tahun bisa. Dirasanya kam labista yawman ma ba'da yawm. Berapa lama engkau tidur tuh di dalam goa? Labista yawman ba'da yawm. Aku tinggalnya cuma 1 hari. Mungkin enggak sehari, sebagian hari. Ajib. Tidur 309 tahun yang rasanya sehari itu. Allah kalau punya kehendak, apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Bagi aulianya Allah Subhanahu wa taala, kasih Allah Subhanahu wa taala, apa yang sulit bagi Allah untuk merubah keadaan waktu dan zaman mereka, tempat yang mereka tinggalin, diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang enggak mampu, kita yang enggak ada kekuatan seperti yang diberikan mereka, hanya kita udah nerima aja udah. Jangan kita ingkarin kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Berarti kita mengingkari kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala Allah berikan. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua biiznillah. Karamat pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dengan izin Allah, apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa fil hadis al-qulubu arba'atun. Hati manusia ada 4 macamnya. Qalbun ujrida fihi sirajun yuzhir. Hati yang difokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menerima di dalamnya cahaya yuzhir yang sangat terpancar terang benderang kalau gitu bilang. Semakin dudukannya lebih dekat dengan Allah, lebih terang lagi. Ada yang kasyams, ada yang kal badr, ada yang kan nujum, ada kal kawakib, ada kal kasiraj. Tapi yang hati yang lilin, kalau datangnya tempat yang paling gelap ya ada pengaruhnya, ya kan? Kalau datangnya tempat orang-orang kafir, orang brutal, inti bawa sedikit cahaya, bisa terang mereka juga. Tapi orang-orang yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala, atas 1000 matahari, 1000-an matahari. Oh, ente kalau melihat planet-planet isi sama Allah Subhanahu wa taala, cahayanya lebih dari matahari. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semuanya cahaya. Enggak bisa dibayangin cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau matahari bisa menerangkan semua penduduk bumi yang ada di bumi, cahayanya Rasulullah menerangkan langit dan bumi. Bukan hanya dunia diterangin Rasulullah, langit-langit minta datengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima cahayanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya ditunggu-tunggu oleh penduduk langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu bagi mereka hari rayanya mereka itu, kedatangan sang sosok
cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada bandingannya. Mereka mendengar ceritanya, mendengar kisahnya sang nabi, tapi mereka rindu untuk datangin sang nabi. Kasih sama Allah Subhanahu wa taala kesempatannya. Itu sekali aja Rasulullah udah gemuruh semua langit-langit dengan kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitanya memang di hati dalam dunianya, buminya banyak hati-hati yang 4 golongan ini nih. Oh, hati-hati yang cahayanya luar biasa, dia tahu bagaimana kedudukannya Rasulullah, derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah dimanfaatin oleh Sayyidina Musa alaihi salam. Karena Sayyidina Musa tahu yang bisa ngadepin cahayanya Allah cuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perjumpaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah dengan Allah Subhanahu wa taala cahayanya yang enggak bisa dibayangin. Makanya suruh bolak-balik sampai 10 kali bolak-balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap pulang dari Allah cahayanya lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Dan itu dipancarin kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi faedah Sayyidina Musa. Padahal Sayyidina Musa kalau seolah-olah menguntungkan umatnya, ya nggak bisa, wahai Muhammad. Umatmu umat yang paling lemah. Nggak mungkin bisa 50 sholat setiap hari. Minta keringanan dari Allah. Kurangin 5 sampai 10 kali. Pada hakikatnya kata para ulama muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala lagi ngambil manfaat dari apa? Dari imbas yang dia dapat dari tokaliknya cahayanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Setiap berjumpa dengan Allah perpancar kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Ketemu Allah perpancar kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Perjumpaannya berkali-kali dengan Rasulullah membawa manfaat yang luar biasa untuk Sayyidina Musa alaihi salam. Kenapa? Karena setelah berjumpa dengan sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala, cahayanya berlipat-lipat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Fadzalika qalbul mu'min, maka hal itulah hatinya seorang mukmin. Semakin kuat keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin terang benderang dia punya hatinya. La ilaha illallah. Wa qalbun aswadun mankus, dan hati terbalik gelap. Nggak bisa diisi, mau diisi apa nggak bisa, orang gelasnya kebalik gimana gelas mau dibalik, mau diisi apa nggak bisa, mau diisi cahaya nggak bisa, dia nggak mau nerima, udah gelap deh. Golbun kafir, naudzubillah. Dia dengkotnya kepalanya Dajjal dan iblis, nah, bayangin nanti. Ya, seperti mukmin punya panglima, mereka juga punya dedengkot. Ada dengkotnya Dajjal dan iblis. Kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu, pemimpin, panutannya. Orang-orang kafir ketuanya, dedengkotnya Dajjal dan iblis. Gak ada sama sekali cahayanya udah. Makanya jangan kaget kalau orang-orang situ tuh bengis, serem, menakutkan, bengis. Nggak kaget kita ngeliat Israel sekarang. Bukan manusia lagi itu mah. Nah, bukan manusia lagi mereka. Kita hewan nggak begitu. Udah gelap-gelapnya udah. Na'udzubillah. Fadzalika qalbul kafir, maka itu hatinya seorang kafir. Wa qalbun marbutun ala ghilafih. La ilaha illallah. Dan hati yang terikat dalam amplopnya. Nggak ada yang tahu, pura-pura aja hidupnya. Tersembunyi dia. Di depan orang mukmin jadi mukmin, depan orang kafir paling kafir dia. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan kaum mukminin. Dikira bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka enggak menipu kecuali diri mereka, mereka enggak rasa, enggak sadar mereka, kata Allah Subhanahu wa taala.
sosoknya seorang yang ahli ibadah, sosoknya orang yang berilmu, membawa ayat-ayat seperti ayat-ayat Al-Quran, membawa hadisnya Rasulullah SAW, tapi hatinya waliyadzubillah masih tersembunyi, nggak ada yang terselubung. Ada kebencian, ada kekufuran, ada kedengkian pada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang munafik, pantas mereka untuk masuk yang paling dalamnya neraka jahanam. Orang kafir ya kita udah sadar ini orang kafir deh. Terang-terangan jelas-jelas udah depan mata kita. Ya kita bisa waspadanya gampang, tapi orang-orang yang munafik, na'udzubillah min dzalik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena depan kita dia baik, depan kita dia soleh, depan kita ahli ibadah, depan kita orang berilmu, depan kita pakai pakaian orang-orang yang soleh, tapi di belakang kita na'udzubillah dia punya hatinya busuk, lebih busuk dari orang kafir. Na'udzubillah min ghadabillah. Wa qalbun musbahun fihi iman. Dan hati yang ada lembaran di dalamnya iman satu sisi, wa nifaq, ada kemunafikan di satu sisi. Masih setengah-setengah nih. Kalau tadi udah terkunci, terikat hanya kemunafikan di dalam batinnya, na'udzubillah min dzalik. Penuhnya dengan kemunafikan dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini masih ada putihnya, ada gelapnya. Ada bersihnya, ada kotornya nih. Famathalul iman fi mathul baglah katanya. Maka perumpamaan iman di dalam dirinya, dalam hatinya itu seperti perumpamaan baklah, yaitu kalau kita bagal sayuran yang hidup di hidup di air, apa namanya? Cebong apa namanya? Tumbuhan yang hidup di air tuh, eceng gondok ya. Seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yamudduhal ma'ul azb. Dia dibawa oleh air yang bening gitu. Wa mathalun nifaq fihi, tapi perumpamaannya kemunafikan seolah bening deh. Seolah-olah bening dia. Indah menghasilkan sayuran yang hijau dia. Oh lagi pas bening-bening dia. Lagi cakep-cakep dirinya. Tapi kalau lagi jahat-jahat juga. Datang munafiknya seperti koreng kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mathalun nifaq fihi, dan perumpamaan kemunafikan di dalam dirinya mathalul qurha, seperti luka. Yamuddu halqaihu was sadid, yang dipenuhi dengan nanah dan darah bercampur nanah. Udah busuknya orang deh, baunya orang deh. Udah datang sifatnya dia, na'udzubillah. Nah, sifat munafiknya. Fa ayyul maddataini ghalabat alaihi dhahabat bih. Maka di antara dua sisinya ini yang paling keras, yang paling kuat, yang paling memenangkan, dia akan jadi seperti orang tersebut. Kalau dia imannya lagi kuat, dia bisa menang ngalahin kemunafikannya. Tapi kalau dia nggak kuat, malah munafiknya yang kalah, dia menjadi orang munafik deh. Na'udzubillah min dzalik. Qultu, Imam Habib Al-Haddad mengatakan, wadh-dhahir, dan yang nampak bagiku ini, pandanganku kata Allah Haddad, anna hadzal qalbal akhir, bahwa hati yang terakhir ini wasugulu bit takhlid wat tafrid. Sifatnya hati yang campur aduk urusan dosa dan urusan pahala, dan berlebih-lebihan di dalam segala hal. Min ammatil muslimin, dari kaum orang-orang awam di kalangan orang-orang Islam. Jangan bilang kita bukan awam, kita ini awam. Kita masih awam banget ini.
masih nyampur adukin. Ntar ibadah, ntar maksiat, ntar seneng zikir, ntar nggak pernah zikir, ntar baca Quran, hilang baca Quran, ntar belajar, masih rawan kita ini, rawan banget kita, masih nyampur aduk urusan kita, belum baik-baik, belum sembuh-sembuh urusannya. Hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala belum ada keinginannya untuk lurus lempeng gitu. La ilaha illallah. Fil hadis aidan, dalam hadis juga, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda. Sungguhnya iman muncul di dalam hati satu lempengan daripada cahaya, satu cercah dalam hati kita. Thumma tazid, kemudian bertambah, hatta yabyadul qalbu kullu, sampai putih bening cahaya terang penuh hatinya. Dimulainya dari sedikit. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Hati seorang mukmin. Sebelum dia naik darajat ahlul yaqin, begitu terus naik, turun terus. Sebelum masuk daerah kaum al-mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, imannya kita begitu terus. La ilaha illallah. Tapi kalau udah masuk dari golongan orang-orang yakin, mantap dia. Kata syaitan nggak bisa deketin. Yang bisa hanya nafsunya dengan Allah Subhanahu wa taala, masih diuji dengan bisikan nafsu dia udah. Syaitan ngomporin dari jauh. Jadi provokator doang di belakang layar dia. Untuk mendekat nggak bisa. Karena nafasnya ahlul yakin tahrigus syaitan. Orang-orang yang kedudukannya yakin, nafasnya itu membakar setan, sehingga setan nggak bisa dekat dengan mereka. Setan hanya berikan provokasi dari luar untuk jiwanya, nafsunya tergoda dengan hal-hal yang berbau maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diuji. Si Abu Yazid Abu Bustami atau Imam Muhammad bin Junaid al-Baghdadi mengatakan, hal yaznil arif billah, apakah seorang yang sudah sampai ma'rifat dengan Allah berzina? Qala wa masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki buat dirinya terjadi, yang enggak Allah kehendakin ya enggak terjadi. Maknanya apa? Dia enggak berani bilang yazni, enggak berani. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu udah aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan urusannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita bisa bayangin, kalau Allah punya kehendak udah terjadi. Dari Rasul, dalam hadis Rasulullah ditanya, hal yasrik al-mu'min? Qala na'am. Hal yazni mu'min? Qala na'am. Itu Rasulullah SAW. Hal yakdzib? La. Apakah berbohong seorang mu'min? Enggak. Menipu? Maling? Iya kata Nabi SAW. Berzina? Iya kata Nabi. Tapi bohong enggak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Thumma tazid hatta yabyadul qalbu kulluh. Sungguhnya iman nampak di dalam hati itu secercah cahaya. Kemudian dia bertambah sampai putih hatinya semuanya. Wa innan nifaq yabdu bil qalbi nuqtatan sauda. Sungguhnya kemunafikan nampak di dalam hati satu titik hitam, kemudian bertambah hatta yaswaddal qalbu kulluh ala wa huyarran, sampai penuh hatinya dengan gelap. La ilaha illallah. Kalau sudah gelap gitu nggak ada yang bisa ngobati ini kecuali siddiq, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang biasa nggak bisa ngobatin dia, nggak bisa nyelamatin dia. Yang bisa menarik dia orang-orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat hubungannya dengan Allah, semakin dekat. Jangankan 1, 1000, 1.000.000 orang bisa ditarik lagi balik sama dia. Semakin kuat, semuanya penduduk bumi dia yang tanggung. La ilaha illallah.
Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Semua umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir, beliau yang tanggung, kecuali kufar. Matinya dalam keadaan kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada syafaatnya Rasulullah SAW. Selain kufuran dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaatnya oleh Rasulullah SAW, apapun dosanya. Tapi yang parah yang enggak diliatin sama Rasulullah, enggak dapat syafaat dari awal dia. Kesian, dia nyemplung dulu, dicuci dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau diliatin sama Allah Subhanahu wa taala. Biarin dia bersihin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditolong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nyelamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah ujian naudzubillah min dzalik, pencucian dosa sama Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dibersihin sama Allah Subhanahu wa taala dari sekarang sampai kita wafat, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah bersih, udah bening hati kita, bisa kita ngerasain nikmatnya tuh orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka duduknya bukan kayak kita duduknya mereka dengan para nabi, para rasul. Keadaannya mereka udah nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pandang, yang dia mimpiin para nabi, para rasul. Berjumpanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, inti enggak pernah minta. Duduknya maunya yang rendahan mulu. Yang bahkan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente duduk dengan orang-orang hebat, ente tahu bagaimana kenikmatannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan apapun udah lupa. Maka yang paling nikmat ketika di surga, yang niat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa dibayangin, enggak boleh diserupain. Enggak boleh Allah digambarin dengan bentuk apapun. Itu kenikmatan yang luar biasa dahsyat, kenikmatannya enggak bisa dibayangin. Bahkan kenikmatan surga ketika dia melihat Allah, lupa deh. Lupa kenikmatan surganya, lupa. Kemudian kasih ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala agar mereka menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mandang lagi, lupa lagi. Seolah-olah enggak pernah merasakan kenikmatan surga karena udah merasakan kenikmatan yang luar biasa dahsyatnya beri nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kekasih-kekasih Allah sebelum masuk ke dalam surganya. Sebelum ke surganya yang hakiki di akhirat, mereka di dalam dunianya udah surga. Lau kana ahlul jannah ala ma kunna fihi fi hadhil hayah innahum la fi 'aishin thayyib, kata Ali Muhammad Al-Habsyi. Kalau seandainya penduduk surga merasakan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami di dunia ini, mereka hidupnya enak, indah. Kenapa? Karena mereka udah bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka udah dekat dengan sang pemilik surga, enggak perlu nungguin surga yang akhirat. Di dunianya udah dekat dengan Allah sang pemiliknya, sang penciptanya. Apa yang ditunggu-tunggu mereka lagi? Kehidupan mereka di dunia udah menikmati semuanya, yang melewati melebihi daripada kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Hingga kaget kita ketika kita mendengar para sahabat enggak rindu dengan surga, rindunya duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah kenikmatan yang melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lebih unggul daripada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Mereka enggak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu talinya diulur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pewarisnya. Orang udah menikmati duduk dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang punya hubungan erat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam surga. Kenikmatan surga yang didapetin. Makanya kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu." Kalau kalian lewat di taman surga, duduk sejenak di dalamnya. Karena di dalamnya ada orang-orang yang melebihi nikmat surga Allah Subhanahu wa taala dengan memandangnya. Bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah takut kita dengan Allah, bertambah manis hubungan kita dengan Allah, bertambah nikmat kita berzikir dengan Allah, bertambah asyik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam.
Mudah-mudahan Allah berikan kita semua anugerah-anugerah luhur yang Allah berikan kepada kaum salihin, kaum mugarrabin, kaum siddiqin, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para nabi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama mereka dengan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anna wa ankum amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu habbin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin bil qabul wa tamam kulli sul ma'mul salah shan zahiran wa batinan jamal fi jami'il ahwal wal barakah fil hal wal mal 'iyal dafi'atan li kulli sharrin jalibatan li kulli khairin anna Allah yafta 'alaina wa 'alaikum fatwa al 'arifin faqihna fid din yu'allimna at-ta'wil wa yahdina ila as-sawa' as-sabil wa yarzuqna husna al-khatim 'inda al-maut ma'a al-lutf wal 'afiyah ba'da tul 'umr fi ta'atillah wa ridha la hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrat an-nabi al-Fatiha. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alafum minkum, kita kepanjangan 5 hari nggak tahu Allah kasih waktunya, kita lupa. Kita lihat udah gelap nih. Nggak terasa waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita.